तरफ भारतीय जनता पार्टीना राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन्या छे नितिन नवीन। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टीना राष्ट्रीय अध्यक्ष बन्या नितिन नवीन। बिहार सरकारना बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष तेओ बन्या छे। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टीना कार्यकारी अध्यक्ष बन्या छे। बिहार सरकारमां मंत्री छे नितिन नवीन અને તેમને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। જેપી નડ્ડા અત્યાર સુધી આ જવાબદારી સંભાળતા હતા। જો કે છેલ્લા ઘણા સમયથી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કોણ બનશે તેને લઈને અસમંજસની સ્થિતિ હતી। તેવામાં હવે નામ સામે આવ્યું છે નિતિન નવીનનું, જે બિહાર સરકારમાં મંત્રી છે અને તેમને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। ખૂબ મોટી જવાબદારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની સોંપવામાં આવી છે। बिहार सरकार में मंत्री है नितिन नवीन और तेमने आ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल तो कार्यकारी अध्यक्ष तेमने बनाववामां आव्या छे। जो कि आ खूब मोटी जवाबदारी तेमने सौंपवामां आवी छे। जेपी नड्डा ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री है, तेमना पासेथी ए जवाबदारी लेवानी हती, परंतु हजू सुधी ए जवाबदारी लेवामां नहोती आवी, कारण के नाम कोई सामे नहोतुं आवतुं। परंतु हवे नाम सामे आव्युं छे नितिन नवीननुं, जे बिहारमां भारतीय जनता पार्टीना मंत्री तरीके पण कार्यरत छे। तेमने आ विशेष जवाबदारी हालना समये सौंपवामां आवी छे। हवे ए ज अध्यक्ष रहे छे के पछी बीजू कोई जे अध्यक्ष तरीके नाम सामे आवे छे ते आगामी समयमां खबर पड़शे, परंतु हालना समयमां कार्यकारी अध्यक्ष तेओ बन्या छे। आउटपुट हेड मनीष आ अंगे वधु वातचीत करवा माटे जोड़ाई गया छे। मनीष, छेल्ला घणा समयथी आखरे कोण बनशे भारतीय जनता पार्टीना राष्ट्रीय अध्यक्ष तेने लईने असमंजसनी स्थिति हती। कार्यकारी अध्यक्ष तरीके नितिन नवीननुं नाम सामे आव्युं छे। बिल्कुल अंकित, जे प्रकारे भारतीय जनता पार्टीनो एनो अत्यार सुधीनो चौंकावनारो इतिहास रह्यो छे, ज्यारथी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीनुं राष्ट्रीय राजनीतिमां एक्टिव थया बादनी जे राजनीति आपणे जोईए छे, तो आ प्रकारे फरी एकवार चौंकाववावाળી વાત સામે એટલા માટે આવી છે કારણ કે બિહારથી ભાજપને પોતાનો એક મોટો ચહેરો નથી મળી શકતો। એ સ્થિતિમાંથી બિહારમાંથી એક એવા નેતા પર આખી વાત પર મદારમાં મૂકવામાં આવે છે જે આખું રાષ્ટ્રીય ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ચહેરો બનાવવામાં આવે। કાયસ્થ સમુદાયમાંથી તેઓ આવે છે અને લગભગ 4 વખતના તેઓ ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે। ગત ચૂંટણીમાં તેમણે તમને કદાચ ખ્યાલ હશે તો શત્રુઘ્ન સિન્હાના દીકરાને એમણે ચૂંટણીમાં હરાવ્યા હતા। લગભગ 80,000ની વોટની લીડથી તેઓ જીતેલા છે। ઉંમર એમની લગભગ 45 વર્ષની છે, પરંતુ ભારતીય जनता पार्टी है हमेशाथी एक चौंकाववावाળી रणनीति रही है। लांबा समयथी थोड़ा समय पहला आपने खबर है कि संसद में पण अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी मुखिया है एमणे अमित शाह ने एक टोणो मारता कह्युं हतुं कि भारतीय जनता पार्टी से जो पोताना राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पसंद नहीं करी शकती ने ए वखते अमित शाहे संसद में कीधेलुं कि ज्यारे तमे कुछ परिवारनी पार्टी चलावता हो त्यारे नक्की ज होय छे कि तमारे कोने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनावा, परंतु ज्यारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हो एमांथी कोई एक व्यक्ति ने ज्यारे आखी संगठननी जवाबदारी सोंपवानी होय छे तो घणा बधा लेयरथी ए वस्तु पास थती होय छे ने त्यारबाद अमे ए आखी नियुक्तिनी प्रक्रिया पूरी करता होय छे। आ बधानी वच्चे बिहारनी राजनीतिमांथी जे अत्यारे वर्तमान सरकारमां मंत्री पण छे अने तेमने ज्यारे आ प्रकारनी सड़क निर्माण मंत्री है तो अत्यारे रोड निर्माणनो एमना खाते जे काम है एमनी ए पसंदगीनी जे आखी टेक्निक है भारतीय जनता पार्टीनी बहुत रोचक है अंकित, कारण के आपने खबर है गुजरात होय के पछी देशमां ज्यां ज्यारे पण इवन विधानसभामां ज्यारे उम्मीदवारोनी पसंदगी होय के पछी संगठनना चेहराओने नक्की करवानी वात होय तो भाजप हमेशाथी चौंकावतुं रह्युं छे ने आ वखतनी चौंकाववावाળી राजनीति ए छे कि बिहारमां खूब समजी विचारीने बिहारनो एक चेहरो कि जे बिहारनी राजनीतिमां पण એટલો બધો ચર્ચાસ્પદ નથી, પરંતુ આખા દેશની જ્યારે હવે અપકમિંગ જ્યારે આગામી સમયમાં આપણને ખબર છે કે બંગાળ જેવાથી મહત્વપૂર્ણ રાજ્યમાં ચૂંટણીઓ આવી રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણીલક્ષી રાજનીતિ ખૂબ ધ્યાનથી સમજીને ખૂબ લાંબુ વિચારીને કરતી હોય છે। એ સ્થિતિની અંદર જ્યારે નિતિન નવીન નામનો એક ચહેરો કે જે બિહારની રાજનીતિમાં પોતાની ધાક રાખે છે, ધારાસભ્ય રહ્યા છે 4 વખતના, પરંતુ રાષ્ટ્રીય ફલક પર એમનું નામ ક્યાંય નથી જોવા મળ્યું। અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય એ પ્રકારની ચર્ચાઓ નથી થઈ। જ્યારે પણ રાજનીતિક पंडितों चर्चा करता था तो केंद्र सरकार मंत्रीओ थी लईने भाजपना सीनियर नेताओं नामों हमेशाथी चर्चा में आव्या छे, परंतु एक एवं नाम क्या कि जे कोईनी वातमां कोई पण जातना कोईना ध्यानमां आव्या वगर सीधे सीधुं नाम राष्ट्रीय फलक पर चर्चा में आवे छे अने आज भाजपनी कदाच खूबी छे एना तरफथी एक मेसेज क्लियर कट थाय छे अंकित, अने ए जे मेसेज ए छे कि कोईपण कार्यकर्ता जे सामान्य ग्रासरूट पर रहीने मेहनत करे छे, काम करे छे, पार्टीनी विचारधारा साथे जोडाયેલો રહે છે એને ગમે ત્યારે પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે। જે ગુજરાતમાં સીઆર પાટીલે જે ફોર્મ્યુલા લાગુ કરી હતી બિલકુલ એ જ ફોર્મ્યુલા સાથે દેશભરની અત્યારની ચોંકાવનારી ભાજપની રાજનીતિ છે। અને બીજી બાજુ ગુજરાતમાંથી પણ डेप्यूटी सीएम हर्ष संघवी मुख्यमंत्री श्री पण त्यां छे अत्यारे। आ बधानी वच्चे ज्यारे ए नक्की थशे कि गुजरातनुं जे माळखुं छे भाजपनुं एना लईने पण चर्चाओ थशे, परंतु आ एक मोटो डिसिजन जे आजना रविवाરના દિવસે भारतीय जनता पार्टीना राष्ट्रीय राजकारणने गरम करी गयुं छे। अंकित।
આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ વાત રાજકોટની કરીએ. રાજકોટમાં કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિર સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. કારણ છે પીડિત પરિવારની ઓળખ છતી કરતી એક પોસ્ટ તેમણે કરી હતી. 7 વર્ષીય બાળકી સાથે જે દુષ્કર્મનો મામલો સામે આવ્યો હતો તેની સાથે મુલાકાત પ્રગતિ આહિર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ત્યારે બાળકી અને પરિવારજનની ઓળખ છતી થાય તેવી પોસ્ટ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ મૂકતા પ્રગતિ આહિર સામે FIR થઈ છે. આ સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી સાથે સહયોગી દિવ્યેશ જોડાઈ ગયા છે રાજકોટથી વધુ માહિતી આપવા માટે. દિવ્યેશ, આ સમગ્ર મામલે હવે શું વધુ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે? પ્રગતિ આહિર વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પીડિતા અને જે તેમના પરિવારજન છે તેમની ઓળખ છતી થાય તેવી પોસ્ટ તેમણે મૂકી હતી. ચોક્કસ અંકિત, વાત કરવામાં આવે તો જે રાજકોટનું જે જસદણ છે કે જ્યાં 7 વર્ષની બાળકી હતી તેના સાથે દુષ્કર્મની ઘટના છે તે બની હતી, ત્યારે જિલ્લા કોંગ્રેસના મહિલા અગ્રણી છે પ્રગતિ આહિર કે તેના દ્વારા આ પીડિત પરિવારની મુલાકાત છે તે કરવામાં આવી હતી અને પ્રશાસન સમક્ષ આકરી કાર્યવાહી થાય ગુનેગારો તેવી માંગ છે તે કરવામાં આવી હતી. પરંતુ આજે પ્રગતિ આહિર છે કે જે કોંગ્રેસના મહિલા અગ્રણી છે તેઓ પોતાની ભાન ભૂલી ગયા હતા અને પોતાનું જે સોશિયલ મીડિયા પેજ છે કે જ્યાં આ વાહવાહી કે પ્રશંસા મેળવવા માટે આ જે પીડિત પરિવાર છે તેના જે પોસ્ટ છે તે પોતાના સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન છે કે કોઈ પણ પીડિત પરિવાર હોય કે જે દુષ્કર્મનો ભોગ બન્યો હોય તેની ઓળખ છે તે છતી કરી શકાતી નથી. ત્યારે જે આ પ્રગતિ આહિર છે તે પોતાની કામગીરીની પ્રશંસાની લાલચમાં સોશિયલ મીડિયામાં એક પોસ્ટ કરી હતી, જે પોસ્ટમાં ગ્રામજનો સાથે જે આ પીડિત પરિવાર છે અને પીડિતા છે તે દેખાઈ રહી હતી. તેને લઈને જે જસદણ પોલીસ છે તેના દ્વારા જે આ કોંગ્રેસના અગ્રણી છે પ્રગતિ આહિર તેના સમક્ષ ગુનો છે તે નોંધવામાં આવ્યો છે. જી અંકિત. જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો આ તરફ હવે આગળ વાત મહેસાણાની કરીએ તો મહેસાણા નાગરિક સહકારી બેંકની ચૂંટણીનું આજે મતદાન હતું, ત્યારે મોટી સંખ્યામાં મતદારો ઉમટતા અહીં અવ્યવસ્થા સર્જાઈ હતી. મતદાન કરવા મુદ્દે બંને પેનલ વચ્ચે ચકમક છરી હતી. મહેસાણામાં નાગરિક સહકારી બેંકની ચૂંટણીનું આજે મતદાન હતું, ત્યારે મોટી સંખ્યામાં મતદારો ઉમટતા અહીં અવ્યવસ્થા સર્જાઈ હતી. પાયલ યાદવ આ અંગે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે. પાયલ, શું વધુ અપડેટ? અંકિત, ચોક્કસ આજે મહેસાણા નાગરિક સહકારી બેંકની ચૂંટણીનું આજે મતદાન હતું અને મતદાનમાં જે પ્રકારે બંને પેનલ છે, વર્ષોથી જે પરિવર્તન પેનલ છે તે લડી રહી હતી, પરંતુ અત્યાર સુધીમાં કોઈ ઇલેક્શન નહોતું થયું, પરંતુ આ વખતે ઇલેક્શન થયું છે અને મોટી સંખ્યામાં મતદારો જે છે તે ઉમટ્યા હતા. તેને લઈને અવ્યવસ્થા સર્જાઈ હતી. મતદાન કરવા મુદ્દે બંને પેનલ વચ્ચે અત્યારે ચકમક જોવા મળી હતી. મતદાન ધીમું ચાલતું હોવાના આક્ષેપ સાથે પણ રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે વિશ્વાસ પેનલ અને પરિવર્તન પેનલ વચ્ચે ચકમક જોવા મળી છે. અંકિત, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ 16 રાજ્યોના 44 જેટલા મેયરો સુરતના મહેમાન બન્યા છે. ટેક્સટાઇલ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની તેમણે મુલાકાત લીધી છે. પાંડેસરામાં લક્ષ્મીપતિ કાપડ મિલની તેમણે મુલાકાત લીધી. ઈચ્છાપુરમાં ગ્રીન લેબ ડાયમંડ કંપનીની પણ તેમણે મુલાકાત લીધી. હીરા કેવી રીતે બને છે તેની કામગીરીનું આ તમામ મેયરો દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ મીટિંગ 2 દિવસની મીટિંગમાં સુરતની જે બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ છે, કંટ્રોલ એન્ડ કમાન્ડ સેન્ટર હોય, ભારત વર્ષમાં ડ્રેનેજનું પાણી ટ્રીટ કરી અને રેવન્યુ જનરેટ કરતું હોય, આ બધા પ્રોજેક્ટની વિઝિટ કરી. ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની પણ વિઝિટ લીધી. ડાયમંડ ફેક્ટરી અત્યારે વિઝિટ કરવા આવ્યા છે. સુરતની કંટ્રોલ એન્ડ કમાન્ડ સેન્ટરની તમામ મેયરોએ સરાહના કરી કે તમામ સિટીમાં આ ટાઈપનું કંટ્રોલ એન્ડ કમાન્ડ સેન્ટર હોવું જોઈએ, તેનાથી અમે આખું સિટીનું અમે મોનિટરિંગ કરી શકીએ. 2 दिन की विचार मंथन के बाद यहाँ पर जो एक ग्रीन लेब में जो हमने विजिट की, उसको देखकर ग्रीन लेब के ये एक मैं इनका आभार मानता हूँ कि ये बहुत कम समय जहाँ सबका प्रतिबंध होने के बाद एक देखने में आश्चर्य, जहाँ ग्रीन लेब में जो भी हमारे देश के प्रधान मोदी जी गिफ्ट देते वो उसका निर्माण भी यहीं किया गया था. पहले गए ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ, और मुझे लग रहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट में जो जितने शहर के पानी खराब पानी आ रहा है उसका फिल्टर हो रहा है वहाँ पे, और फिर ये वापस होटलों में या पार्कों में उसको सिंचाई के लिए और तरह तरह जगह भेजा जा रहा है. तो वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. ट्रीटमेंट प्लांट हमारे यहाँ भी है. हम सब ट्रीटमेंट प्लांट से पानी निकलता है और सीधा गंगा में जाता है.
હવે આગાહી કરી દેવામાં આવી છે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા કે ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડવાની છે. જી હા, શિયાળાની ઋતુમાં બેવડી ઋતુની અસર વધુ રહેશે. સવારે ઠંડી લાગશે, બપોરે ગરમી લાગશે, તો સાંજે ઠંડી લાગી શકે છે તેવું હવામાન નિષ્ણાતનું કહેવું છે. 16 ડિસેમ્બરથી બેવડી ઋતુ વચ્ચે ગરમીનો અહેસાસ થશે, જ્યારે 17 થી 19 ડિસેમ્બર સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ પણ રહી શકે છે અને 18 થી 20 ડિસેમ્બરે ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષાની શક્યતા છે અને હિમવર્ષાના લીધે ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર વધશે તેવું હવામાન નિષ્ણાતનું કહેવું છે. શિયાળાએ જમાવટ તો બોલાવી છે, પરંતુ હજી બેવડી ઋતુનો અસર ગુજરાતમાં જોવા મળી રહી છે. જ્યારે આગામી દિવસમાં ઠંડીને લઈને શું રહેવાનું છે ગુજરાતનું વાતાવરણ, સીધી જ વાત અંબાલાલ પટેલ સાથે કરીએ. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 29 થી 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું રહેવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ હવે ધીરે ધીરે એક પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવી રહ્યા છે, જે તારીખ 16 થી પશ્ચિમ વિક્ષોભ આવશે અને તારીખ 18 થી 20માં આ પશ્ચિમ વિક્ષોભ આવતા દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે હિમવર્ષા અને તારીખ 18 બાદ બરફવર્ષા પણ થવાની શક્યતા રહે, જેના કારણે 22 ડિસેમ્બર બાદ લગભગ આકરી ઠંડીને વેગ મળે. જાન્યુઆરી માસમાં પણ 1-2 હળવા મધ્યમ પશ્ચિમ વિક્ષોભ આવતા ગુજરાતનું હવામાન પલટાવી શકે. પરંતુ તારીખ 14 જાન્યુઆરી બાદ 2026ના 17 જાન્યુઆરી વચ્ચે પણ ઠંડી પડે અને આ ઠંડી હાડ ધ્રુજાવે, એટલે જાન્યુઆરી માસ પણ ઠંડો રહેવાની શક્યતા રહેશે.